think differently about البلد دي. السودان مو الخرطوم، السودان ده كل السودان. انا هنا داير اشكر الناس اللي جو من بدري اللي الورشه دي، خلينا نديهم صفقه. في مبادره الباحثين السودانيين في كل السودان، ما هو مبادره الباحثين السودانيين في الخرطوم. وانا بتمنى انه الناس الاعضاء الموجودين هنا ده والناس اللي هيشوفوا الفيديو بعدين، الناس دي ياخذوا المبادره دي لحته ثانيه، للفاسد، للنيابه، للحرفه، للحلايب، للقضايب، لكل حته في السودان. المبادره دي بتفوكس نسنترلايز ديسنترلايز، ما بتاع الزول ولا انت وكذا. فعليكم الله اخوان ناخذوا المبادره، شوفوا اي قضيه لها علاقه بالريسيرش والديفلوبمنت للتعليم والبحث العلمي والى اخره، واعملوا فيها وثائق. اهم حاجه يوثقوا لنا الكلام ده عشان حتى بعدين والناس تستفيدوا منه الى الابد. انا ده كلامي كنت اقوله في اللحظه دي. عندنا زول هيقدم عن الببليك هيلث او الميديكال فيلد. دكتور طارق، تفضل دكتور طارق. السلام عليكم. I feel like it's the two كده. طيب كيف حالكم؟ ما شاء الله العدد كبير جدا، ربنا ان شاء الله يعني يساعد الجميع، واي واحد مكتوب له خير يلقاه، والاهم انه تفتح سكه للوراء، اهم من انك انت to pursue a degree وتواصل انه to open a road for people after you يعني خاصة السودان هنا. أنا طارق حمد، شخص طيب. أنا طبيب، خرجت من الجامعة الإسلامية 2012. Okay. I did internship في تلمام and I got accepted in MD Anderson Cancer Center، هو أكبر سنتر للأونكولوجي في الولايات المتحدة as a research intern. Okay. عاوز أتكلم عن I will not talk personally here. I will point out the important stuff. ما شاء الله الدكتور و all the speakers before me emphasize it very well. So postdoctoral study and research application, I will talk about financial perspective and Burush. Okay? So it's not about ما بيتكلم براحتك عربي انجليزي. It's not about what you are doing, okay? It's about how you are doing it. يعني بغض النظر انت what you are working on, even if you يعني شفت حاجة trivial، حاجة بسيطة بطريقة ممتازة، بطريقة مركزة، it can worth something and it can lead you to next step which will open a lot of opportunity for you. Okay, this is my content of my presentation, why I'm pursuing such studies, the postdoctoral. I will talk medical here for people who graduated, Sudanese doctors who graduated from medical college, and also others who graduated from biology and related fields. Types of postgraduate, how to apply, and timeline for, they stressed out very much here the timeline for preparation and application, and last one about after acceptance. So, while pursuing it, they already talked about this, yani said high quality knowledge and diversity experience. The most important thing I see is an alternative route to USMLE. This is well known for medical doctors in the United States. The licensing exam to practice as physician in the United States. This is really the most known route for doctors in Sudan. But I want to talk here about an alternative route than this licensing exam. Research experience, which is become day after day more important in application for matching and making connections. Also, by the end of study, you will pursue a PhD degree. So, I will talk mainly on two types of studies. There is postdoctoral
fellowship, and there is graduate studies, masters and PhD. This is the broad picture, okay? So there is graduate and there is postdoctoral fellowship and research for doctors here, okay? So this is the general United States educational system. After they graduate from the secondary high school, بعد ما يتخرجوا من المدرسة الثانوية بيدخلوا كلية لمدة 4 سنوات. في ال4 سنوات بنهاية ال4 سنوات either يعني واحد معاه lots of money or taking loans and go for medical college. الكلية عندهم بعد ال4 سنوات في 4 سنوات كلية طب which is يعني need really high tuition fees, and after these 4 years they will go for the licensing exam. This is the US graduate or US system to pursue a medical degree. The, other people who don't have sufficient financial they will go for graduate school as doctorate in the master's degree in the graduate school. And she also talked very well about the GRE. The others, they go for MCAT. So about us as international medical graduate خريجين يعني من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، شنو المتاح لنا كأطباء؟ يعني طبيب يتخرج من الخرطوم أو من الولايات المتحدة أو من الجزيرة، شنو المتاح له to do as a doctor there with his degree? There is really very interesting and very great things to do with your degree from such university in Sudan. The first thing, the thing that usually people tend to do, they take 3 tests, USMLE tests, and they go for hospitals and work as physicians. The other route is going as a postdoctoral fellow or postdoctoral associate. Okay? This is the other route, and it doesn't need you to take any test. It doesn't need you to take any test, neither TOEFL, IELTS or nothing, GRE, and work as a postdoctoral fellow. Okay? So what are my points to consider? A postdoctoral fellow position is offered to either PhD holder or MD candidate or doctors of medicine. This is in the United States labeled as MD. Okay? MD is equivalent to PhD in US research projects. When they are doing projects, there will be candidates who are working, as Dr. said, and they will post jobs. Okay? Jobs, let's say I have certain research, I will post jobs in certain site, and you as MD holder or PhD holder, you will work with me to accomplish this research. Sudanese Medicine Bachelor MBBS, our certificate is equivalent to Doctor of Medicine, MD. This is in the United States system. Okay? So your degree, the doctor's degree, the bachelor degree from local university here is as if it's MD degree from the United States when you are applying for postdoctoral position. Okay? So MBBS holders are eligible to apply for postdoctoral positions. Okay? So watch this. This is my evaluation report. In the process when I applied for such a job, they requested me to provide them with evaluation report. This is my report from Foundation of International Services. This is online company. You send your certificate, your transcript, they do connections, and they really make sure that this is you and this is your degree. And I just highlighted this. In summary, in the judgment of Foundation, my name is written up there, that has the equivalent of Doctor of Medicine degree in regional ability. Unless you provide this report, you will not be able to apply for this job, postdoctoral job, and you can then work in a research lab. So this is the appointment letter given from MD Anderson Cancer Center to go as a research intern, and this
This report, it was without compensation from them for 6 months. The doctor who was in charge was Dr. Rebecca Coleman. She said that she knows that doctors there, the people who is in charge of research labs, they know that candidates from Middle East and Africa, they are not really well trained to work with the labs, and they don't know how is the system is working there in research. So they are taking candidates and they are training them for certain time, let's say 1 month after getting acceptance, and then you will go for the job. You will get paid actually after this times. Some of them don't require you to take a training. Some of them require to take as much as 6 months of training, but eventually after this time you will be paid for your working in the lab. Okay, so how to apply for this positions? There is a site to go for, postdocjobs.com. I will show you the site. There are the positions appointed to MD or PhD graduates. Duties for such postdoctoral position is like 5 days. It differs from institution to university research lab to private lab. Most of it is bench related work. Okay, so it's in the lab in this postdoctoral jobs. Requirements, they only require your degree, okay, in English, and your CV and 3 recommendation letters. Nothing else. They don't require IELTS, they don't require TOEFL, they don't require GRE. And you should mention, you should have in your CV at least potentiality to work in a group. You should mention that you have worked with a group. يعني عمل تطوعي. Okay, I will talk about this later on. We all have did social work, but we don't express ourselves very well when we are writing them in our CV or in the personal statement. But here is not required, only CV. The advantage for this pathway is it's easy way. It doesn't require you to take any test. Okay, the salary there is different depending on experience. Personally, it was 48,000 per year, but it is ranged from 35 to 80,000 dollars a year, and you can obtain a teacher track. You can be teaching. You can have access to the lectures. You can act like a TA. You will not be forced to do any teaching job, teaching duties, but you will have chance to access this, and it's very good. And there is this will also provide you with time to study for USMLE, because most of doctors who went to US eventually they want to be physician board certified, board physician, as well as conducting researches and adding to the medical field. Okay, so how to apply for such a job? I said you can go to postdoc jobs. I will show you the site, and it's free. Then you will post your resume, and also here I want to stress that your resume is 2 page or not more than 5 pages. It is a summary of your curriculum, like of your CV. تلخيص السيرة الذاتية resume, because this research activity, the people who are in charge for this, they don't have time to read all your CV. They just need to know certain things. And I prefer that you learn how to write resume in research style, like you present your research experience if you have. And research, it doesn't mean that there are 2 types of research actually: primary research, secondary research. Secondary research, you will add something for the science. Primary research, like you will go and collect information and present for your colleagues, and this might include all of your seminars that you have been that you had presented. You just need to collect the references from where you brought this information. Okay, so also can be regarded as
research there, research experience, but it's not as solid as working in a lab. But here we don't have really solid researchers in Sudan, so we need to نحاول نجمع So apply for this position via postdocs.com. This is the site, postdoc jobs. You will go to research postdoc jobs, which I highlighted here, and then you go to medicine and health sciences. This is the account, you can log in there, okay? And these are all jobs. These are all posted by usually the postdoc job position is covered by doctor there. Okay, it's the weight of the budget is given from organization to someone to conduct the research. So he is the one who is responsible to distribute this weight, okay, this money on the people who's working with him. So he needs to be sure that he will participate actively in his research. Okay, so it's not salary given by university in this job. It is given through doctor who is supervising you and these researchers. So this all are researchers. This example, molecular human biology at Georgetown University Medical Center. Okay, and you just scroll down and you click apply for this position through postdoc job. After you register at the site, and as I said, you should write your resume and your cover letter. Okay, I think people should work really on doing resume and cover letter before all of this, and also CV and guarantee references. This is what it all comes to. These points should be ready. Okay, before going through all this process, and this is the application, job application as an example. Send, you just click apply to this position if you did all the previous work and you apply for this position. This is cover letter, example of cover letter. Okay, the concerns are these postdoc jobs in the United States, the work overload, it usually, but it's not too much, it's 8 to 10 hours, and the visas, the J1 visa and H1B, this is another matter, but usually they tend to give J1 visa, research visa, and all other previous research experience. This is important. Usually, the vast majority of people who's applying for this position, they don't have real research experience, and doctors, the Americans do know that people don't have research experience and they want to apply for this position. Only 10% of people who's applying for such positions usually have research experience. So this means there is really huge, large opportunity for us to apply there. So the second thing we talked about is the graduate studies. The master's degree is 2 years, the PhD is 4.5 to 7 years. There is a trick here I want just to mention. Usually 8 out of 10 programs, PhD programs, is fully sponsored. The stipend, the living allowance, all this is covered. The master's 50% is not covered, so usually we tend to go for PhD program. But we don't have to stay for 7 years if we get matched or we enter the we did the USMLA in 2 years and خلاص يعني بقينا physicians and we are required to work in hospital. We can simply drop out from this PhD program after 3 years, and they will give us master's degree instead of the full PhD degree, and they won't ask you to refer back the money. يعني بالعربي. يا سلام عليك. العادة الأطباء بيمشوا من هنا عشان يقدموا للامتحان فرصة الممارسة في أمريكا. العملية دي مكلفة شديد، يعني بتكلف ما بين 15,000 $20,000 اللي واحد قاعد في
السودان واو. فالالترناتيف راب هو الطريقه الثانيه انك تقدم للوظيفه دي اللي هي وظيفه انك تعمل مختبر تحت اشراف دكتور مدير ميزانيه هي يوزعها ويشتغل ريسيرش. فالاطباء السودانيين الشهاده حقتهم ايكويفالنت للبي اتش دي في امريكا. اوكي؟ ده النظام اللي عندهم هناك. فانت ممكن انك تقدم للبي اتش دي بروجرام وجيت باي but you should show maturity and responsibility وتشتغل تمام. ويو جيت باي بالسنه يقول 35 يعني very good number. فيوجوالي الدكاتره بيمشوا بيقدموا لليو اس ام ال بيمتحنوا اليو اس ام ال ويقدموا على الماتش يقبلوهم في المستشفيات. they want to خلاص انا I don't want PhD for 7 years. انا I will go and be board certified يعني انا هخلص واكون اخصائي بالنظام الامريكي. فبيكون بيطلع من البي اتش دي بروجرام بيدوه ماستر ديجري. اذا كمل سنتين معاه عمل ديسرتيشن قدم الرساله في يعني ده كان جرادويت بروجرام بدا الرساله وخلاص بيقول له خلاص يعني انت اشتغلت سنتين الديجري حقتك خلاص انت بتواصل في الماتشنج يعني بتواصل في الشغل بتاع المستشفى وخلاص يعني. فده الطريق ده بيوفر على الناس يعني اجابه السؤال حق انا كيف حامشي اتخصص في امريكا وانا ما عندي قروش هنا. فدي الطريقه انك انت تستغل الشهاده حقتك هنا استغلال كويس انك تمشي تلقى وظيفه از ريسيرشر بعد ذاك تكسب الخبره بعد ذاك تو جو انتو سبيشاليزيشن تمشي في نظام التخصص الامريكي. الادفانتج للجرادويت ديجري السالري a little bit less but you will get degree at the end of the program. And requirements, they did talk very good about the requirements for PhD and masters, the bachelor's, the GRE. There is just little in the graduate in the GRE usually they tend to ask computer-based tests and they ask you to request from the test center to send the results directly to the university. So the GRE test here in Sudan is paper-based and it's not very recognized in much of the universities there. So the bottom list, if you can do GRE computer-based, this is the much better to apply for the graduate degrees in the United States. Otherwise, it's okay, but just score high so you can be ranked at the top of the list. IELTS and TOEFL. IELTS, I think most of us know how is the IELTS going, and for the people who don't know, it's 4 branches: speaking, listening, writing, and reading. The TOEFL is a little bit easier than the IELTS. Statement of purpose and statement of interest. This is needs someone to guide you really. This is needs someone to guide you, and what I can say, you can find someone on YouTube to guide you on doing this. Okay, YouTube did a great job. Actually, my application to this hospital, it wasn't guided by anyone, it was just effort through YouTube and Google. Okay, so I tried to learn as much as possible and I succeeded in applying to this position. Okay, duties in the graduate degree, you will have responsibilities during classes, lab work, journal club, and seminars, and dissertation. Graduate school, you can apply through this site, graduateschool.com, to research for the specialty and the subject, and you will find many universities. Some of them you should just focus, is it online or campus. This is an example, University of Maryland, Baltimore. The entry requirement, they require GRE and TOEFL and GPA of 3. Other example is University of California, which is here showing financial aid is offered with December 15th, December is the deadline.
this is the application on the side, what they need for application. So yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift of Allah, which is why we call it the present. Okay? Thank you for your attention. انا احكي لكم حاجه سريعه كده عن القراءه في كوريا. والقراءه في كوريا بالنسبه لي انا والقراءه في كتب في كل حته في العالم زي ما جميل سلمى اتكلمت مرتبطه بالاكتيفيتيز. انا بالنسبه لي اصلا ما كنت شاطر ولا اكون شاطر في يوم من الايام. ده يكون نشط، ده يكون عباره عن كوره كده متوحده من النشاط وانفع الناس حواليني. ده اخر يوم في حياتي لما انا قلت خلاص كده قلبي مامون اقول انه انا اديت العالم اكثر مما اخذت منه. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يقول على الأكاديمية البحرية الإسكندرية في 2003 كمهندس على الكمبيوتر. لما اتخرجت كان الترانسكريبت بتاعي حاجة فرق. لكن ما عندي سي في. دايما عندي عندي بيزنس كارد. يعني أنا كنت أوريكم الكروت العنديار ده كان من أي طالب لحد مع السي في يمكن زي 50 كريم مختلف. أي حاجة بدل نفسي فيها بعمل لها بيزنس كارد. يعني شايف نفسي مثلا بصلح عجلات بكتب انا والله عاطل بصلح عجلات. المشكله شو ما تقدر تسال عن الكلام ده ما اسم عمل ده بيزنس كارد. انت بتقدم نفسك بالطريقه اللي انت عاوزها. فانا انصحكم يجي زول هنا خلي بالك تعمل بيزنس كارد هنا. اربعه وبعدين دايرين احمد كل دايرين احمد. البيزنس كارد مهم جدا جدا لانه بيديك بعض المواقع عن السؤال ده حيكون ريفرنس لما الناس تمشي بعد ما تعمل البرزنتيشن حياتي الزول بيجي عامل البيزنس كارد بتاعك. انت تشوف التويتر ممكن يتابعك فيه ويشوف الفيسبوك يشوف له عده انجازات ثانيه. يعني مسابقه عباره عن ستيتمنت انا ممكن اشوف الحاجه الدائره مش كده؟ لو انا زول بحب البيئه اقوم اعمل ديكري ديسبوزبل صديق للبيئه. لو انا زول براعي للحقوق بتاعت ذوي الاحتياجات الخاصه وكده بعمل كريت فيه والنمر ممكن احسها باللغه بتاعت يعني في حاجات كتير جدا ممكن اعملها بالبيزنس كارد. حاجه صغيره كده مهم جدا يا اخوان لازم زول يعمل بيزنس كارد. بعمل بيزنس كارد بتاع شنو؟ ويب ديزاينر. طبعا الويب ديزاينر لما تشوف انت الديزاين بتعرف انت ما ديزاينر ولا بتعرف حاجه بالديزاين، لكن انت في لحظه بتعمل ديزاين مش كده؟ فانا بقول لكم جيت انفولد في اكتيفيتيز. انا بالنسبه لي كنت انفولد دايما في اكتيفيتيز. السيره الذاتيه بتاعتي ما كان بتخلي البروفيسور يقول الزول ده ما داير. يعني الزول الترانسكريبت بتاعه الهزيل ده ونفس الزول اللي عمل الحاجات في السي في دي انا شخصيا كنت ما عندي مشكله مش كده؟ فكان انتشار شديد جدا بالسودان بالناس السودانيين وكده. في الناس اللي بيخدموا لانهم خدموا والدتهم طرح واحد طرح كده بيدموا لوالدتي وفي ما كان عنده حاجه غير دمه. في وقت كنا يعني في بالي كنا ديسبريت ما كان في طريقه تعبير لزول يتبرع بدمه وزول يتبرع لوالدته الله يرحمه بدمه وزول انا ما اعرف انه بحسن الحظ الزول ممكن يكون واحد منهم كلهم بعيدهم بعيد قاعد فيها جروب كده كلهم داخلينهم يستحقوا كلهم يستحقوا الافضل يعني. ففي 2001 كان عندي موقع اسمه marketing.com. يعني في البابل بتاعت الدوت.com دي كان عندي .com. شفت المعلم؟ كان عندي كده برضه مكتوب فيه انه انا اللي عملت الويب سايت ده. marketing.com كان الفكره بتاعتي بصراحه محتوى السودان على الانترنت. كان الشعار بتاعه لو كان الانترنت تحمل تيرا بايتس فلنجعل الدارة سودانية. الشعار بتاع الموقع ده قاعدين هنا وكالي 1200 أغنية سودانية تفسير عبد الله طيب والدوبيت وغانة اللوكا والفراس كلها وعلى الموبايل بتاع الكمبوزر بتاع نوكيا كلها خدها اونلاين على الانترنت. الموقع ده كان بيخدم شريحه كبيره جدا من السودان موجودين في شمال امريكا في كندا وفي امريكا وفي بريطانيا وفي وين لانه ما كان في كونتنت بيسكلي. فبدل ما انتقد فيه انه ما في كونتنت بتاع قمت اخذت انيشيتيف وعملت ليه اكتيفيتي الوركينج.com. الوركينج.com ده
حاجه خلتني مشهور بانه كل الناس دايره يعني دايره تكون معاه في اكتيفيتي ولا في كده. فكل مجموعه من الطلبه الموجودين في مصر عملنا حاجه السودان ديفلوبرز اسوسيشن، هي جمعيه المطورين السودانيين، وهدفنا انه دايما نلم المجتمع بتاع ناس الكمبيوتر ساينس والاي تي كلنا في واحده عشان نساعد بعض، ندي بعض دورات، ندي بعض معارفنا، نوعي بعض الى اخره. ثاني حاجه كانت حاجه مهمه جدا الوقت ده وضحت لنا عنها اللي هي اثر العقوبات الامريكيه علينا. لما سالنا انه ليه ما نركز على مايكروسوفت طبعا هو لازم يسوي العقوبات الامريكيه. فقمنا عملنا واحده من الاهداف بتاعتنا في الجمعيه انه نوعي الناس بمشكله العقوبات الامريكيه. العقوبات الامريكيه عملت علينا مشاكل كثيره جدا وانت لازم نواجهها بها. المهم الموضوعين برضه في 2002 شاركت في قائد الفريق، يعني كونا فريق نحن مجموعه مع الطلبه شاركنا في اول اولمبياد عربي المعلوماتيه واخذنا ميداليه برونزيه وكان كنا ممثلين للسودان، وهناك كنا اقام الله السودان والسودان، يعني تكلمنا عن حاجات كثيره. في واحد من الناس اللي كانوا موجودين قال لنا كويس انتوا بتتعاملوا في عمل كانوا بتاع السفاره، كانوا كنتم ممثلين دبلوماسيين ولا كده، شافوا الورق اللي انا طبعناه بالعربي والانجليزي عن السودان والى اخره. فقال لي انتوا لو شافوا في الاولمبياد الدول المعلوماتيه لو كان مشارك وين؟ هو سأل الزوج له طبعا. فطوال بعد شهر كنت في كوريا الجنوبية ممثل مدعو لرابطة أولمبياد الدول المعلوماتية. وفي 2003 جبت أولمبياد الدول المعلوماتية زي كريكس زيه نفس الفكرة، جبت أولمبياد الدول المعلوماتية هنا في السودان، عملنا أول أولمبياد سوداني المعلوماتية. معظم الحاجات دي كان مشكلتي فيها إنه بعملها بتكون في نعمة ما زي تحسين السودانيين بس. يعني أنا لما نمشي كان حاجة تموت. هسه تحسين السودانيين كلهم ما أمور بس. إخواننا تذكروا الكلام دي مسؤولية برجالكم. جميل؟ المبادرة دي تستمر بيهم انتم ما في أمور. مهم جدا يا إخوان. المهم في الأولويات دول المعلوماتية في كوريا الجنوبية. مشيت هناك وبرضه عملت يعني أنشطة وتجهيز ضد الأمريكان، المداخلة الأمريكية وزعت فلاير كده بوجودين 80 دولة هنا وقانا احنا السودانيين ما قاعدين نلقى شهادات بتاع سيسكو ما اعرف شنو مايكروسوفت الى اخره، وبالتالي احنا عندنا مشكلة وبتاع. في واحد ثاني وصية من مصر وصية لأخوه في كوريا. الزول ده أخوه كان سفير السودان في كوريا المعين حديثا. فلما مشيت له كان عندي سي دي خدت فيه كل المحتويات على أول .com وعندي بيزنس كارد. فتخيل انت تمشي للسفير وانت طالب في سنه رابعه جامعه تقول له يا اخي انا طالب في سنه رابعه لكن ده السي دي بتاع الويب سايت بتاعي وده البيزنس كارد بتاعي. فكان حاجه يعني بالنسبه له ما شاء الله والله ما شاء الله نشيط كده وبتاع ده نشيط وحد من غير وضوء. المهم فانا رجعت اسكندريه عشان اواصل الدراسه بتاعتي. رسلني السفير السوداني في كوريا قال لي منحه بتاعت ماجستير. ايه رايك تجيبني ورقه؟ قلت له انا ما عندي ورقه اصلا لسه ما خرجت. قال لي راح كونسيدر الموضوع ده. قلت له جدا. وانا واحد من الجامعه اخذت معايا ريكومنديشن للناس من البروفيسورات المصريين. يعني وانا ماشي السودان خلاص فعلا جيت بور السودان وصرت مساعد تدريس وما اعرف شنو بتاع. طب ليه السفير السوداني في كوريا؟ ليه؟ لان اي زول يا اخوانا لو شاف فيه بوتنشال ده يساعدك. وحاسي السفير ده بالجيل ده بطلب منه كل صف يقول له شوف هاجي على ده. في حياتي يعني اصلا انه انا دارجي للماستر بتاع كوريا وبتاع كان ولد كده كان طفل وكان ظروف في البيت وبتسمع وبتاع كلمت عن البيت وانا هنمشي ولا قال لي امشي انت ما هتجيب زول معاك ولا هتعمل حاجه جديده هو مشي مشيت فعلا لكوريا الجنوبيه وبديت المنحه بتاعتها بديت الماجستير. المنحه كانت تفاصيل شنو؟ التفاصيل بتاعتها زي ما الناس اتكلموا منها قبل كده الجامعه عندها ريسورسز البروفيسورز عندهم لابوراتوريز دي حاجه ما عندنا هنا يعني البروفيسور هو عنده في بعضهم عشان ما اظلم الناس يعني البروفيسور منتصر بتاع كان عندهم لابوراتوريز اللابوراتوريز فندد عندها مشاريع المشروع مثلا خد له 10 مليون دولار 10 مليون دولار لمده 10 سنوات كل سنه مليون دولار دايرين 4 بوست دوك دايرين 4 طلبه بتوع بي اتش دي دايرين 5 بتوع ماستر دي كلهم بيشتغلوا مشروع واحد. البروفيسور بيكون عنده الفرصه بتاعت انه يختار الطلبه. المنحه دي كانت بالطريقه دي بالضبط انه دايرين طالب بتاع ماجستير عشان يجي يشتغل في الداتا بيز والبايو انفورماتكس اللي هو في الاطار بتاع الكمبيوتر ساينس. هنديك شنو؟ هندفع له مصاريف الجامعه التيشن وهنقعد داخليه فيها تحليل بس انتهينا. الباقي تدفعوا من جيبك يعني. ودي كوريا الجنوبيه
غاليه غلاء مبالغ فيه. وطبعا احنا بنجي في التعبئه والاداره ما كلام لكن ما كان يعني كان حاجه صعبه بالنسبه لي. انا عانيت معاه اكثر زول في اسيا اكل رز بالتونه رز بالسكر كامل ما في طريقه غير كده يعني عشان تحيا. وده تشتري سمك ولا سي فود غالي موت احمد. والكوريين ما عندهم ناس ماكدونالدز اسيا هو الكلام ده بدا يدريسه كده. زمان كان كوريا كل الكوريين بس السودان السوداني. المهم دبلومي بديت الماستر نشرت اوراق علميه في الماستر زاد نشرت 4 اوراق علميه في الماستر قبل ما اتخرج. انا قبل ما اخذ تلاقي نفسي بقدر اكتب ورقه علميه لكن السيستم هناك والضغط والترتيب بيخليك تكتب. اي زول فيكم هنا لا بيقدر ينشر 4 اوراق علميه في IEEE في ACM في نيتشر في ساينس لو قاعد في السيستم الصح. اي زول لان ما اي زول انا ما زول مميز ولا بتاع تمام. بعدين انتهيت من الماستر قمت بديت PhD وانا زول برضه عندي سنس على الانتربرينورشيب. بديت في شركه توصل العربات والسبيرات يعني حاجه ما لها علاقه لكن في النهايه كانت شيء كويس كويسه. صدرت اكثر من $1,000,000 من عربات ما اعرف شيء في شركه عملتها بلاش مش كده. لكن انا عارف جوه دوري جوه كده الحاجه جوه دي كده بحب البحث العلمي وبحب العلمي وبحب معك دي الحته بتاعتي بشتغل فيها. فاول ما بديت PhD بديت بارت تايم مش كده. بعد شويه كنت اول ما لقيت الكورس ورك وبعد كده راجع ريسيرش كنت حولت فول تايم في 2009. خليت الشغل خليت الدورات الكثيره دي والشغل بتاع المينا وشغال مع الكرين والعرب والسماكه كله بديت رجعت خلاص انا عندي قروش كفايه ينفذ رجعت بديت كتابه اوراق علميه ونشرتها واخذت جائزه افضل بحث علمي نواب في 2009. شفت لانه بديت فيها برضه سودانيز ريسيرش انيشيتيف بديت بيكون ان اخوانا بدنا نعمل حاجه عشان اندكس تلاقي في كل الناس بتاعه. في 2010 بديت القصه بتاعت تيدكس وما تيدكس الى اخره. دي اساس الشهادات بتاعتك شايفينها؟ وجود مشاركات وبتاع يعني انا لازم اعرف مكونات اساسيه لكن اي حاجه بلاقي اشارك فيها بشارك. في حاجات بشارك فيها زي دي اسي ما عاملها اول لما شهاده تقديريه نفسيه مش كده ولا شهاده بتاع حضور لكن ممكن اطلع لهم كلهم لانها مهمه لانها مهمه للناس ثانيين لما يشوفوا يقول يا سلام بتلاقي حاجه اسمها سويد والى اخره. فالحاجه المهمه انه جيت انفولف في اكتيفيتيز تلاقي منها في كوريا في اليابان في البرازيل get involved in activities. في ناس بيقولوا معانا كل منها بعدنا لا انا عندي شارك في عمل طوعي شارك في اي حاجه لو الحاجات اللي فيه موجوده كلها ما تنفع معاك ما انا معاك بتحبها اعمل حاجه بتحبها. جمعيه محبي القطط في الجلاله صنعاء والله تعملوا الكلام ده بفندق بملايين الدولارات من جمعيه محبي القطط في نيويورك. شو الكلام كده ده برزنتيشن بتاعي عملوا كل شويه ده اللي هو استادي ان كوريا ده اسمه موقع استادي ان كوريا ده جولف اللي هي جو ده كيا الدوبي بتاع كوريا. يوم الموقع ده اسمه بالعربي بالانجليزي بالكوري بالاخره تمام. وانا برضه ما بس انه اشكر الزول اللي عنده مساهمه كبيره جدا في حياتي الواحد يعني من ما دخلت كوريا دي بس اسمه هو ريو ده كان السوبرفايزر بتاعي ده هو على اول شغل كان يبني على اساس انه اكون ليدر في المنتخبات المستقبل واسامي ليدر في المنتخبات المستقبل. ليدر ما طلع هو الجمهوريه ولا وزير ولا بتاع انا ليدر انا هيتيك انيشيتيفز زي اسف دي وانا بطلب منك كلنا تيك انيشيتيفز تعمل حاجه ممكن تكون هي الهدف اللي بتخطط عشان الجنريشن اللي بعدنا ياخد رجله فيه ويطلع لفوق. المساله دي مهمه بتاعت اليونيفرسيتي نفس الكلام اللي اتقال على امريكا نفسه بيتطبق على كوريا نفس ما حاجه مختلفه. دايرين توبيك دايرين GRE دايرين ريكومنديشن ليتر دايرين ليتر اوف انتنت انك انت تسوي دايرين كل الحاجات الترانسكريبت بتاعك هنا دي مطلوبه هنا ما في الفرق الوحيد انه كوريا بدات تعمل ريسيرش بدات فيها ريسيرش فاندد بصوره يعني المستشفى بتاع الجامعه بتاعتنا احنا
كان عمل فيه اول ريسيرش بتاع الخلايا الجذعيه، وقد كان في ديبيت في الاخلاقيات بتاع البحث ما اعرف في امريكا، كان في كوريا بيتنفذ. البروفيسور اسمه كيم لو ما اعرف سمعت به ولا العمل الكروني بتاع النعجه وما النعجه والكلام ده. فكوريا بلد بتاع الريسيرش، لو قدمتوا وجيتوا منحه هناك، في منح في السفاره الكوريه هنا، في السفاره الكوريه منح بتاعت الحكومه الكوريه، لكن المنحه الاكبر القلب بتاعتها الجامعه. فانت خايف تخش الجامعه، تخش جوه اللابراتوري، تشوف البروفيسور، وهل هاي دي درست فيها ولا ما درست فيها وترسل له. اي زول ده يقدم في كوريا زول جاب يا ابو عليك والله زول جاب. المسائل دي ما اسمها فيديو، واحنا عندنا مسؤوليات وعندنا زمننا وعندنا اي حاجه عندكم انتم مشغولين مستعجلين كلها تنطبق علينا. احنا بدنا نساعد، لكن لا نساعد الزول ده يساعد نفسه. فتعال جاهز، قول يا اخوان ما عرفت خمس خطوات بعد كده خطوه. الخطوه دي غالبا هي كريتيكال واحنا عندنا مالك. لكن ما جينا كلنا والله لازم نلعب في كوريا. والله العظيم اشكر لكم الفيسبوك الانبوكس بتاعي يعني حاجه مبالغه، حاجات بس راح تكسر الدنيا. المهم لكن في ناس كويسين. الشيء ده يقول انه برضه تفكر ان الدوله ده عشان تقدر تستعملها. انا بقول جدا كنت اول زول عملت مع دكتور في علوم الحاسوب في كوريا الجنوبيه، لكن فخور جدا انك قدرت استعمل الكلام ده. والله العظيم يعني بريد مبارك فيه. ثاني حاجه هومسيك، يعني يكون لوني كده مبارك فيه. ثاني حاجه تقدر تتكلم مع يعني حاجات كتيره صعبه. انا بالنسبه لي كلام كويس معايا. سواء ادفنشرز، بحب المغامرات، بحب انط في الظلام، اشوف حاجات جديده وكده. في ناس الكلام ده ينفع معاهم. ثاني حاجه عندي والله يا بنت خالتي قالت ما اعرف شنو، وعشان امي وانا الولد الوحيد والبيت وعزيز السنه الجايه الكلام ده ينفع. اتاكد انك انت فعلا عايز تمشي، وانه لا ضار كله، لا انا الولد الوحيد الحاجه الناس ده. اتاكد من الكلام ده كويس. في نفرين خسرونا خسران كبير، ضيعوا علينا فرصه كبيره. بتاع انه بروفيسور ديفيد زول في اللابراتوري اللي يجيوا بيشتغلوا في ال جي، في سامسونج، في يونكس. جه هناك لمده شهر وعشان الولد الوحيد رجع. قفل علينا خلاص الموضوع ده انتهى. العلاقه الظريفه مع البروفيسور والصيغه كان فيه وبتاع قفلت. واحد ثاني برضه قدمنا وبتاع وجبنا له حاجه وبتاع، بقينا زي كاتب شيء، لانه ده هم مرضوا. والله العظيم يعني حاجات من الخيارات انت تكون فعلا بذلك مجهود كبير جدا. كان هذه الابلكيشنز معظمها باللغه الكوريه. في باللغه الانجليزيه، لكن معظمها لو قلنا انا هتقدم للجامعه مباشره. مش كده؟ ما كل الجامعات بيكون الابلكيشنز بتاعتها موجوده بالانجليزي. الا الجامعات عندها فوكس للطلبه الاجانب. انا دايما اشتغل كم واحد كده يكون عندهم الرغبه في انه يخشوا جامعه كوريه. الابلكيشن بتاع اللغه الكوريه يكون هم اول ناس خارجين من الجامعه دي، ويجيبوا معاهم الناس الباقيين عشان الابلكيشن يبقى بالانجليزي ولا بالعربي في يوم من الايام. مش كده؟ دايرين ناس يكون قولوا حاجه، دايرين شنو قدام. ده لو عايز في كوريا انا مستعد انه اساعد اي زول عنده علاقه. في ناس بيجوا في كوريا هناك، في ناس بيجوا في كوريا هناك، وفي ناس خرجوا في كوريا هناك، والناس حاليا عاملين منحه باسم الله بتاعنا. فده البروفيسور بتاعنا منحه بيدعم الطلبه الحاله شويه المادي صعب في الجامعات السودانيه هنا جوالنا. عندنا كميه بتاعت روبوتس، ناس شطار خلوا جامعه من اولى ولا ثانيه ولا ثالثه، لا ظروفهم الماديه كعبه. الرسوم بتاع تسجيل 500 و400 و800 جنيه دي ما كانوا يدفعوها. الناس دي ده خليهم يكونوا موجودين في الجامعه. خرجوا ده نتاكد من الكلام ده. فعاملين منحه للحاجه دي، المنحه دي مش كتير $100. ال $100 دي بتعمل فايد كبير جدا في حياه ناس هنا في السودان، الكلام ده احنا عارفينه. فقسم بدينا ب10 في جامعات حكوميه سودانيه، السنه الجايه نعملها 30. برضه الناس اللي خرجوا من الحته الثانيه لانه معاهم كده. الكلام ده مهم جدا، يعني الموضوع ما انه والله لو شيء يجي تاخد الدكتوراه ولا في اشتغلت في الخليج ولا في السودان ولا غيره. الكلام انك انت استمراريه. دكتور لوكاس تجيب لنا نقطه مهمه، انه الدكتوراه هي بدايه مش النهايه. هي بدايه انك تاخذ ليدرشيب وانك تعمل ريسيرش وانك تنشر من غير ما تقول انك تعمل الكلام ده. مسؤوليه مش كده؟ وانا اعتقد ان كلكم مسؤولين يا اخوانا، واعتقد
واعتقد انه كلكم ان شاء الله باذن الله هتعملوا حاجات كثيره جدا. انا شاكر لكم، اي زول داير حاجه عن كوريا ارجع لي. شكرا جزيلا.